بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. معزز خواتین، عزیز طالبات اور عزیز معلمات، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج مسلمانوں میں عید کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس کو ہم عید میلاد کہتے ہیں. چونکہ ہم مدرسے میں یہاں آ کر دین کو سیکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سیکھتے ہیں، نبی کے طریقے کو سیکھتے ہیں، قرآن حدیث کے علم کو حاصل کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا بتا رہے ہیں اور نبی سیرت کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے ہم کو کیا سکھلا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم یہاں مدرسے میں آ کر سیکھتے ہیں. پہلے سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے ماں باپ کر رہے تھے، ہم بھی کریں گے. ہمارے دادا دادی کر رہے تھے، ہم بھی کریں گے. ہمارے نانا نانی کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی کریں گے. یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اسی لیے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، سنت اور بدعت کو پہچاننے کے لیے ایک ترازو ہمارے پاس موجود ہے. اگر وہ ترازو ہمارے پاس رہے گی تو ہم اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں کہ کون سا کام سنت ہے اور کون سا کام بدعت ہے. دو چیزیں ہیں. آج بہت اہم ضروری چیزیں بتاؤں گا، اس کو غور سے سنیے. اگر آپ لوگوں کے پاس پین اور کتاب ہے تو اس کو بھی آپ اپنے کاپی میں لکھ لیجئے. اس لیے کہ آپ لوگ جب مدرسے میں آ کر پڑھتے ہیں تو بعض چیزیں آپ کو ایسی معلوم ہونی چاہیے جو عوام کو نہیں معلوم ہوتی. آپ لوگوں کے اندر دین کا صحیح علم ہونا چاہیے. اگر نہیں رہے گا تو دوسروں کی طرح اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اس لیے آج خاص طور پر کیا کیا چیزیں ہمارے دین کے اندر، خاص طور پر عید میلاد کے طور پر کیا کیا غلط چیزیں دین کے اندر آ گئی ہیں، ان چیزوں کو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو سب سے پہلی چیز، سنت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیے. سنت ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں نبی کی محبت میں کسی کام کو انجام دینا. نبی کی محبت میں کسی کام کو کرنا نبی کی منشا کے موافق. نبی کی محبت میں یعنی نبی کی محبت میں نبی کو چاہتے ہوئے ایک کام کو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ جیسے نبی بتائے ہیں ویسا کرنے کو سنت کہتے ہیں. اس کو سنت کہتے ہیں. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم لوگ کسی کام کو کر رہے ہیں نبی کی محبت میں ہی، لیکن طریقہ ہمارا ہے. نبی کی محبت میں ایک کام کرنا نبی کے طریقے میں سنت ہے. نبی کی محبت میں کسی کام کو کرنا ہمارے طریقے کے موافق اس کو بدعت کہتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے
तरीका कुरान में मौजूद है तो सुन्नत, तरीका हदीस में मौजूद है तो सुन्नत, तरीका सहाबा की जिंदगियों में मौजूद है तो सुन्नत, तरीका औलिया अल्लाह की जिंदगियों में मौजूद है तो वो सुन्नत, तरीका उलमा की जिंदगियों में मौजूद है तो वो सुन्नत, तरीका मुफ्तियान की जिंदगियों में मौजूद है तो वो सुन्नत। अगर इनसे हटकर अगर कोई चीज हमारे सामने आ रही है तो समझो कि वो बिदअत है। इसलिए कि मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सूरज की तरह रोशन है। जैसे सूरज रोशन होता है, मुनव्वर होता है, ऐसे ही नबी की पूरी जिंदगी 63 साल की जिंदगी, 60 पर 3 साल की जिंदगी अल्लाह के नबी की वाज़ेह तरह मौजूद है। सूरज की तरह, चांद की तरह मुनव्वर है। अल्लाह के नबी हम लोगों को नाखून कैसे काटना, पूरे वाज़ेह तौर पर तो नहीं, लेकिन नाखून काटने का तरीका शरीयत में मौजूद है। नबी के दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे यह बात भी हदीस की किताबों में मौजूद है। शमाइल, आप एक किताब पढ़ने वाले हैं, जमात दुवम को पढ़ाने का इरादा है, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। शमाइल, तो उसमें अल्लाह के नबी के आंख कैसे थे, अल्लाह के नबी के आंखों के बाल कैसे थे, अल्लाह के नबी जब बात करते तो कैसा बात करते थे, अल्लाह के नबी बैठते तो कैसा बैठते थे, लेटते तो कैसा लेटते थे, सफर करते तो कैसा सफर करते, दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे। किसी सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी के दाढ़ी में 13 बाल सफेद थे, किसी सहाबी ने कहा 9 बाल सफेद थे। तो शरीयत इतनी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने है कि अल्लाह के नबी का हर तरीका हमारे पास मौजूद है। तो क्या ईद मिलादुन नबी मनाने का तरीका अल्लाह के नबी बताना भूल गए? नाउजुबिल्लाह। तो आज हम इसको ईद के तौर पर जो मना रहे हैं, तो क्या अल्लाह के नबी नहीं बताते? तो अल्लाह के नबी का ना बताना ही हमारे लिए दलील है कि यह हमारे लिए ईद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो ईद है, 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अजहा है। और हमारी ईदें ऐसी हैं कि ये ईदें हमारे से भी ज्यादा दूसरों को ज्यादा फायदा है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं, ईद उल फित्र को ले लीजिए। रमजान के बाद फौरी तौर पर ईद उल फित्र आती है। ये ईद उल फित्र हमारे लिए कैसी है? हमारे से भी ज्यादा दूसरों को फायदा है। कैसे? हम उसमें ज़कात देते हैं, फितरा देते हैं, अतियात देते हैं, उसमें हम लोग गरीबों को कपड़े दिलाते हैं। तो किनको ज्यादा फायदा हो रहा है? हमारे से ज्यादा गरीबों का फायदा हो रहा है, हमारे से ज्यादा दूसरों को फायदा पहुंच रहा है। कि हमारी शरीयत, हमारी ईदें ऐसी हैं कि दूसरों का भी ख्याल करो, दूसरों को तकलीफ देने वाली ईद नहीं हुआ करती। अब ईद उल अजहा को ले लीजिए। ईद उल अजहा में क्या होता है कि हम लोग जो जानवरों को कुर्बान करते हैं, कुर्बानी देते हैं, उनके गोश्त को लोगों में तकसीम करते हैं। हम घर को कम रखते हैं, अपने लिए कम रख लेते हैं, लेकिन हम जितना रखते हैं उससे दुगना हम रिश्तेदारों में और गरीबों में तकसीम करते हैं। तो हमारे से भी ज्यादा दूसरों को फायदा पहुंच रहा है हमारे ईदों से। अब यहां पर जो ईद मनाई जा रही है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने की खुशी में मनाई जा रही है। लेकिन आप याद रखिए, अल्लाह के नबी का दुनिया में आना सही 100% खुशी का बाइस है। अल्लाह के नबी का दुनिया में आना 100% हमारे लिए खुशी है। लेकिन अल्लाह के नबी ने हमको जैसे खुश करने को कहा है, वैसा हम लोगों को खुश होना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम मेरी सुन्नतों पर अमल करो, मैं खुश हो जाऊंगा। तुम मेरे रास्ते को इख्तियार करो, मैं खुश हो जाऊंगा। तुम लोग मेरे बताए हुए तरीकों को अपनी जिंदगियों में लाओ। मेरी बेटी हजरत फातिमा के जैसे पर्दे वाली जिंदगी को इख्तियार करो, मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी बीवी हजरत आयशा जैसे पर्दे को, तकवे को, परहेजगारी को इख्तियार करो, मैं खुश हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पैदाइश के दिन को तुम लोग खुशियां मनाओ, जुलूस निकालो, उस दिन आप लोग मिठाई बनाकर खाते रहो, इससे मैं खुश होऊंगा। ऐसी एक बात भी आप लोगों को पूरे हदीस के जखीरे में नहीं मिलेगी। अब जुलूस निकालते हैं कितने, यहां पर नहीं, पूरी दुनिया में आज के दिन जुलूस निकालते हैं बहुत सारे मुसलमान हजरात। अब क्या होता है कि जुलूस में लोगों को तकलीफ देना होता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है,
کوئی آدمی کسی جگہ جانے والا ہوتا ہے یا کوئی ہاسپٹل جانے والے ہوتے ہیں یا کسی کو کوئی ارجنٹ کام آ جاتا ہے، اب یہ ٹریفک لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کا حکم دیے ہیں. آپ لوگ راستے میں جا رہے ہیں، وہاں پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو نکالنے کا حکم دیے، کانٹا پڑا ہوا ہے تو اس کو بازو کرنے کا حکم دیے. اللہ کے نبی ہم کو ایسا حکم دے رہے ہیں تو یہ نبی راستے جام کرنے کی تعلیم دیں گے ہم کو کہ تم لوگ راستوں میں جمع ہو کر ٹریفک جام کر دو، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف کا باعث بنو. حالانکہ اللہ کے نبی چھوٹے سے ایک پتھر کو نکالنے کی تعلیم دے رہے ہیں، جو کانٹا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو نکالنے کی تعلیم دے رہے ہیں. آج ہم اسی نبی کے نام پر راستوں کو جام کر رہے ہیں، راستوں میں بھیڑ جمع کر رہے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں. ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق رسول کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس دن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی میلاد کو سال بھر مناؤ، ایک دن نہیں. نبی کی محبت پوری زندگی کرو، نبی کا عشق پورے زندگی کے لیے رکھو، نبی سے محبت پورے سال رکھو. ایک دن میں نبی کا نام لے کر نعرے لگا کر ظہر کو چھوڑ دیے، عصر کو چھوڑ دیے، نمازوں کو چھوڑ دیے. جو اصل چیز ہوتی ہے اس کو ہم کو لینا ہے. بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے کر بتاتا ہوں. شب معراج ایک رات آتی ہے، شب معراج یہ رجب کی 27 تاریخ کو آتی ہے. رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج کے طور پر منایا جاتا ہے. اب اس میں کچھ نمازیں لوگ پڑھتے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک بات آپ یاد رکھیے، شب معراج رجب کی 27 تاریخ کو ہوئی، اس میں شک ہے. بعض لوگ کوئی اور تاریخ بھی بتائے ہیں کہ یہ رمضان میں ہوئی ہے، ربیع الاول میں ہوئی ہے، سفر میں ہوئی ہے. ایسے کئی ساری تاریخیں موجود ہیں، لیکن معراج کی رات میں نماز کا تحفہ ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. معراج میں اللہ کے نبی عرش کے پاس تشریف لے کر گئے، اللہ کے نبی ساتوں آسمان پر تشریف لے کر گئے، سدرۃ المنتہا پر تشریف لے کر گئے، ایک ایک نبی سے ملاقات کیے. اللہ کے نبی نماز کا تحفہ میرے نبی کو دیے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب شک کس میں ہے؟ شب معراج کب ہوئی اس میں شک ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، 27 رجب کو لا محالہ اس دن معراج تو مناتے ہیں، جس میں ڈاؤٹ ہے اس کام کو پورے طور پر کر رہے ہیں، اور جس میں شک نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، شب معراج میں نماز کا تحفہ ملا، اس نماز کو چھوڑ دیے. نماز جو ملی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بتائیے معراج میں جاگنے والے، معراج کو عید کے طور پر منانے والے بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، تو اصل چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور زائد چیزوں کو ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ بتا کر چلے گئے کہ تم دنیا میں جب تک رہو میرے طریقوں کو اختیار کرو، تو ہم اس کو چھوڑ دیے اور اللہ کے نبی کی پیدائش میں خوشیاں منانا شروع کر دیے. یہ ہمارے لیے بہت ہی خسارے کی بات ہے. ایسے ہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم کو تاکید دیے ہیں، یوم پیدائش، یہ بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. 12 ربیع الاول، آج 12 ربیع الاول ہے، جو کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن پر مناتے ہیں. بہت سارے لوگ، اللہ کے نبی جو ہے پیدائش کی تاریخ میں بھی شک ہے. اللہ کے نبی 9 کو پیدا ہوئے، 10 کو پیدا ہوئے، 11 کو پیدا ہوئے، ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ 9 بھی ہے، 10 بھی ہے، 11 بھی ہے اور 12 بھی ہے. تو پیدائش میں بھی 3-4 تاریخیں موجود ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، 100% یقین کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. 63 سال کے بعد، 60 پر 3 سال کے بعد برابر 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. پیدائشی تاریخ میں ڈاؤٹ ہے. اب ڈاؤٹ کو ہم لوگ چھوڑ دیے اور ڈاؤٹ کو ہم لوگ پکڑ لیے، اور شک جس میں شک نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دیے. آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپناتے،
हम लोग ये इरादा करते, आज से मैं नबी की नाफरमानी नहीं करूंगा, नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ूंगा, नबी के तरीकों को इख्तियार करूंगा, नबी की सुन्नतों को लोगों में जिंदा करने की मेहनत करूंगा। ये अज़्म, ये इरादा, ये पुख्ता इरादा आज हमको करना था, लेकिन आज एक दिन हम लोग ईद के तौर पर मनाकर नबी की पूरी बातों को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह के नबी की पैदाइशी डेट में 3-4 तारीखें मिलती है, लेकिन वफात में कोई एक तारीख है, सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर के दिन रोजा रखा करते थे, पीर के दिन रोजा रखा करते थे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी रमजान, ये पीर के दिन रोजा आप क्यों रखते हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं पीर के दिन पैदा हुआ था और पीर के दिन मेरे पैदाइश का दिन होने की वजह से मैं रोजा रखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। तो हमारे लिए जरूरी है कि पैदाइशी दिन में रोजा रखें। और आप लोगों को मालूम है, जो ईद होती है, ईद के दिन रोजा रखना हराम है। अगर कोई आदमी रमजान की ईद, ईद उल फित्र में अगर कोई रोजा रखेगा तो उसको तोड़ना लाजिम है। कोई ईद उल अजहा के 3 दिन जो ईद के हैं उसमें अगर कोई रोजा रखेगा तो रोजा तोड़ना जरूरी है, रोजा रखना हराम है। अब अल्लाह के नबी अपनी पैदाइश के दिन में रोजा रख रहे हैं। अगर वो ईद का दिन होता तो क्या अल्लाह के नबी रोजा रखते थे? तो मालूम हुआ कि 12 रबीउल अव्वल हमारी ईद का दिन नहीं है। अल्लाह के नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए। मदीने में आने के बाद वहां पर लोग ईद मनाते थे। एक लकड़ियां लेकर खेलने का एक रिवाज था, वहां पर लोग सब जाकर उसको देखते थे, खेलते थे, खुशियां मनाते थे। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, मक्का से अल्लाह के नबी आए हुए थे, लोगों से पूछा ये लोग क्या कर रहे हैं? तो लोगों ने फरमाया, अल्लाह के नबी ये साल में एक मर्तबा लोग इसको ईद के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं, जो इसमें खेलकर अपने दिल को खुश करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये ईद हमारे इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ने इस एक ईद के बदले में हमको 2 ईदों से नवाजा है, और वह ईद उल अजहा और ईद उल फित्र है। तो हमारी सिर्फ 2 ही ईदें हैं, और 2 ईदें भी ऐसी हैं कि हमारे से भी ज्यादा दूसरों को ज्यादा फायदा है। इसको हम लोग समझना चाहिए। और इसी तरीके से साल में एक मर्तबा हम लोग ईद मनाते हैं, ये जो ईद मिलादुन नबी कहते हैं। हम तो जैसे आप लोग देखे होंगे, मदर्स डे, फादर्स डे, लेबर्स डे, चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे, ये सब मनाते हैं, आप लोग भी देखे होंगे। अब जो लोग फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, अक्सर और बेशतर 90% लोग ऐसे हैं जो अपने बूढ़े मां बाप को किसी आश्रम में, किसी वोल्टेज में जाकर उनको छोड़कर आ जाते हैं। और जब मदर्स डे या फादर्स डे आता है, जब उनके पास जाते हैं, उनको अच्छा सा मजेदार खाना पकाकर लेकर जाते हैं, उनको नए कपड़े लेकर जाते हैं और जाकर उनसे मुलाकात कर कर आ जाते हैं। ये बिल्कुल हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये हमारे नबी की तालीम के खिलाफ है, हमारे कुरान के तालीम के खिलाफ है। साल में एक मर्तबा माँ बाप से मोहब्बत करने को ये दुनिया वाले बोल रहे हैं, हमारा अल्लाह बोल रहा है कि तुम अपने माँ बाप के साथ पूरा साल भर मदर्स डे मनाओ, अपने बाप के साथ साल भर फादर्स डे मनाओ। लेबर्स डे मई 1 तारीख को लेबर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन लेबर्स को नए कपड़े दिए जा रहे, उस दिन लेबर्स को अच्छे तरीके से खाना खिलाया जा रहा। मेरे नबी ने फरमाया, लेबर्स डे पूरा साल भर मनाओ। जब लेबर तुम्हारा कोई काम कर दे, उसका पसीना सूखने से पहले पहले तुम उसकी मजदूरी दे दिया करो। ये लेबर्स डे रोजाना मनाना है। हम लोग उसको मजदूरी दिए बगैर, उसकी तनख्वाह दिए बगैर, उसकी सैलरी दिए बगैर हम उसको सता रहे हैं। तो कहां का लेबर्स डे? साल में एक मर्तबा उसका दिल खुश कर रहे हैं, और 364 दिन, 360 पर 4 दिन, 364 डेज हम लेबर्स को सता रहे हैं। मेरे नबी ने कहा, जब तुम किसी आदमी से काम ले लो, उसका पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी दे दो। तो साल भर छोड़कर एक दिन मदर्स डे मना रहे हैं, फादर्स डे मना रहे हैं, चिल्ड्रंस डे मना रहे, नहीं। हमारी तालीम तो यह है, जो तुम सीखे हो साल भर उस पर अमल करो।
माँ बाप के साथ साल भर अच्छा रहो, लेबर्स के साथ साल भर अच्छा रहो, बच्चों के साथ साल भर अच्छा रहो। ऐसे ही नबी से मोहब्बत भी साल भर करो, सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को नहीं, साल भर नबी से मोहब्बत करना है, साल भर नबी के साथ अच्छा रहना है, साल भर नबी के तरीकों को इख्तियार करना है। सिर्फ एक दिन अगर इख्तियार करेंगे तो यह नबी के साथ धोखा है, नाफरमानी है, मजाक है। अल्लाह हम लोगों की हिफाजत फरमाए। तो मेरी मां और बहनों, इसको समझने की जरूरत है। तो यह हमारे लिए ईद नहीं है। आज हम लोग जो भी इन खुराफात को इख्तियार कर रहे हैं, इससे हमारे नबी को तकलीफ होती है। आप लोगों को एक बात बताता हूं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकुल लाआनैन, सहाबा से फरमाया ऐ मेरे सहाबा, 2 गालियां देने वाली चीजों से तुम बचो। 2 गालियां देने वाली चीज। अब 2 गालियां देने वाली चीज क्या है? सहाबा को बात समझ में नहीं आई। सहाबा को समझ में नहीं आई तो हमको कहां से समझ में आएगी? सहाबा ने कहा वमा लाआनानी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी 2 गालियां, क्या चीजें गालियां देंगी हमको? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास औ ज़िल्लिहिम, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोग चलने के रास्ते में क़ज़ाए हाजत मत करो। तुम जहां लोग चलने वाले होते हैं या दरख्तों के नीचे पेशाब पाखाना मत करो। आजकल तो हमारे पास ये वॉशरूम टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं, इससे पहले तो रास्तों में दूर दूर जाकर करना पड़ता था। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया रात में हो दिन में हो, रास्तों में पेशाब पाखाना नहीं करना और दरख्त के नीचे भी नहीं करना। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से करने वाले को गालियां पड़ेगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 गालियां पड़ने वाली चीजों से बचो, एक दरख्त के नीचे और रास्ते में तुम ऐसे काम मत करो। तो मेरी मां और बहनों, अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को यह तालीम दे रहे हैं जिससे लोगों का गुस्सा आएगा। अब कोई आदमी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए जाता है, कोई दरख्त के नीचे बैठने के लिए जाता है, कोई दरख्त के नीचे लेटने के लिए जाता है, वहां आराम करने के लिए जाता है। अब वहां अगर कोई आदमी क़ज़ाए हाजत कर दिया, गंदगी कर दिया, अब उसकी तारीफ करेगा या गालियां देगा? अब आप खुद बताइए। रास्ता चलने का है, वहां किसी ने गंदगी कर दिया, वहां कोई क़ज़ाए हाजत कर दिया, अब वहां से गुजरने वाले उसकी तारीफ करेंगे या गालियां देंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गालियां जरूर देंगे। यहां तक कि जुमला जुबान से निकलेगा, क्या पेट को खाता की, ये कौन करे कि उन्हें पेट को क्या खाता की, ये जुमले लोगों की जुबान से निकलेंगे। तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले ऐसी तकलीफ देने वाली चीजों से लोगों को बचाए कि तुम लोगों को तकलीफ मत देना। आज हजारों का मजमा, सौों का मजमा, लाखों का मजमा रास्तों पर जा रहा है, रास्तों में भीड़ जमा कर रहा है, रास्तों पर ट्रैफिक जाम कर रहा है। इससे मेरे नबी राजी होंगे? इससे मेरे नबी खुश होंगे? इससे मेरे नबी का दिल खुश होगा? मेरे नबी को तकलीफ होगी। तो मेरी मां और बहनों, हमको यह बात समझनी है, एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में 23 साल तक, एक नहीं 2 नहीं, 23 साल तक रबीउल अव्वल नबूवत के जमाने में आया, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी भी नहीं कहा कि तुम मेरी मिलाद मनाओ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में भी अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि मिलाद मनाओ। और वो क्या जुलूस है, वो क्या ईद है जिस ईद में ना नबी का तरीका है, ना उस ईद में नबी की सुन्नत है, ना उस ईद में अल्लाह का कुरान है, ना उस ईद में अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आज वो जुलूस ऐसे निकाले जा रहे हैं जिसमें गाने बजाए जा रहे हैं, जिसमें म्यूजिक बज रहे हैं, जिसमें बहुत सारे खुराफात हो रहे हैं। हम आज उसको ईद का नाम दे रहे हैं। तो थोड़ी देर समझने की बात है। अगर आप लोगों के खानदानों में या आपके घरों में इस दिन को ईद के तौर पर अगर कोई मना रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत से ये बातें उनको बताकर उसको खत्म करना है। हकीकी मीलाद तो नबी के रास्ते को इख्तियार करना है, नबी की सुन्नतों को इख्तियार करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सहाबा नबी से कितनी मोहब्बत करते थे। देखिए, अल्लाह के नबी वजू करते थे, अल्लाह के नबी का वजू का पानी नीचे गिरने नहीं देते थे। सहाबा उस पानी को अपने हाथ में लेते थे और अपने हाथों को मल लेते थे, अपने पैरों को मल लेते थे।
اپنے چہرے پر مل لیتے تھے اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ کے نبی کا استعمال کیا ہوا چیز جس بدن پر لگے گا اس بدن پر جہنم کی آگ نہیں لگے گی، اس پر جہنم کی آگ نہیں لگے گی، جہنم حرام ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایسا کرتے تھے، وضو کا پانی لے لیتے تھے، اللہ کے نبی چہرہ دھوتے تھے، جو پانی نیچے گرتا تھا اس کو گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، ہاتھوں پر پیروں پر مل لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی صحابہ کرنے لگے، تو ابو سفیان بھی جب جا کر کہا تھا میں نے صحابہ جیسا عاشق دنیا میں نہیں دیکھا کہ ان کے زبان پر جملہ آیا ہوا نہیں ہوتا، وہ ان کی باتوں کو، ان کے خواہش کو پوری کر کر دکھلاتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی اتباع اتنی کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی لوگ اتنا محبت کسی اور سے نہیں کرتے جتنا صحابہ اللہ کے نبی سے کرتے ہیں۔ تو صحابہ ایسا کرنے لگے، اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ ما حملک علی ھذا ما صنعت، ارے بھئی تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو، تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو کہ میرا وضو کا پانی لے رہے ہو اور اس کو مل رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اس کو آپ کی اور اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، آپ کی اور آپ کی محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ایسا کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی نہیں ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہونے کے لیے تم لوگوں کو ان کے راستے پر چلنا اور ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، اگر ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو وہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کے باتوں کو ماننا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ان کے باتوں کو نہیں مانیں گے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک دعویٰ کرنے والے صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج ہم لوگ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن خود نبی کے راستے کو اختیار نہیں کرتے، نبی کی سنت کو اختیار نہیں کرتے۔ آج ہمارے گھروں میں نکاحیں ہمارے کیسے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیسی ہو رہی ہے، ہمارے بچوں میں کتنا نبی کا طریقہ آیا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو ہمارے بچوں میں سے کتنے لوگوں کو ہمارے نبی کا نام تک نہیں معلوم۔ اب جتنے لوگ جلوس میں جاتے ہیں ان کو جا کر پوچھئے اللہ کے نبی کی کتنی بیٹیاں تھے، کتنے بیٹے تھے، وہ کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا علم حاصل کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر عمل کو ہماری زندگی میں لانا آج کسی کو نہیں معلوم، جا کر نبی کا نام پوچھنے سے نہیں معلوم ہوتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق نہیں معلوم، مکی اور مدنی میں کتنے سال تھے، مکہ میں کتنے سال تھے، مدینے میں کتنے سال تھے، کسی کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اپنے نبی کی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے محنت کوشش نہیں کر رہے ہیں، باقی تمام چیزیں ہم لوگ کرنے کے لیے تیار۔ تو نبی کی محبت ہمارے دل میں آنے کے لیے ہم لوگوں کو ان کا راستہ اختیار کرنا ہے، راستہ اختیار کرنا، ان کی سنتوں کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی بھر کبھی بھی اس کی تعلیم نہیں دیے کہ میلاد کو مناؤ، اور ہمارے لیے یہ حکم دیا گیا اگر اللہ کے نبی اپنی میلاد کو نہ منانے کو کہا ہے، یعنی کہ کبھی بھی نہیں منائے اور لوگ اتنا منا رہے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی بھائی جتنا عمر ہے اس میں سے تمہارے اتنے سال کم ہو گئے، اللہ میری عمر 40 سال کی رکھا ہے تو اب اگر مجھے 30 سال ہو گئے ہیں تو صرف ابھی 10 سال باقی ہے، اگر کوئی 60 سال تک جینا ہے اب وہ 40 سال ہو گئے اس کے تو اب صرف 20 سال بچے ہیں، 40 سال زندگی میں کے ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو یہ تعلیم دیے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر دیگر کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں اس کو سمجھنا ہے، تو اپنے گھرانوں میں اپنے خاندانوں میں اگر کوئی کام یہ چل رہا ہے تو ان کو بتانا کہ یہ راستہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اور ہماری جو عید ہے وہ دن میں ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں عید الفطر کب ہے؟ فجر کی اشراق کی نماز کے اشراق کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں اشراق کے بعد عید ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ دن میں ہے ہماری راتیں، ہماری عیدیں دن میں ہے، رات میں نہیں ہے۔ آپ لوگ غیروں کو دیکھیے جا کر، غیروں کے عیدیں رات میں ہوا کرتی ہیں۔ تو آج ہمارے اس عید میلاد میں بھی بہت سارے لوگ راتوں میں پروگرام کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دوسروں کے ساتھ مشابہت ہے،
اور جب ہماری چیزیں دوسروں سے مل جاتی ہیں تو ہمارے لیے اس میں کامیابی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اس میں نقصان ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب عید میلاد النبی، آج 12 ربیع الاول ہے، اگلے 12 ربیع الاول تک روزانہ نبی کے متعلق یہ ایک چیز کو یاد کرنا. آپ لوگ چاہے باجی کی مدد سے یاد کریں یا پھر کتابوں کی مدد سے یاد کریں، کسی سے بھی یاد کریں، نبی سے حقیقی محبت کی دلیل ہے. ہم لوگ نبی کے متعلق روزانہ ایک چیز یاد کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ، اچھا پہلا سوال تو یہ ہے، اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں اس کو، عام الفیل، فیل کا جو واقعہ پیش آیا وہ کب پیش آیا؟ اللہ کے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے فیل کا واقعہ پیش آیا. یہ کب پیش آیا، کس کے ساتھ پیش آیا، کون کیے، کیوں کیے، کب کیے، یہ تمام چیزیں یاد کرنا. یہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ لوگ نہیں جانتے اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ فیل کے معنی ہاتھی والے. وہ لوگ مکہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے پاس ان کو مارنے کے لیے اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل پرندوں کو بھیجا. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ان کے اوپر وہ کنکریاں ڈالتے تھے. اب کنکریاں ڈال دیے تو وہ ان کے اوپر گرتے تھے اور ان کے جو جسم تھے وہ پھٹ جاتے تھے. تو یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے. تو یہ کب پیش آیا، کیوں آیا، کس کے ساتھ آیا؟ ابراہا نام کا ایک بادشاہ تھا، وہ ڈھانے کے لیے آیا تھا. تو یہ ہماری سیرت ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہمارے نوجوان لڑکیوں کو بھی کرکٹ میں کام کرنے والے، کرکٹ کھیلنے والوں کے نام معلوم، ان کی پوری ہسٹری معلوم، کتنے میچز وہ کھیلے ہیں، کتنے وہ وکٹ لیے ہیں، کتنے وہ میچز میں جیتے ہیں، تمام چیزیں معلوم. اور فلموں میں کام کرنے والوں کی ہسٹری بھی معلوم. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق ہم کو نہیں معلوم. یہ فلموں میں کام کرنے والے، یہ کرکٹ کھیلنے والے، یہ دنیا کے کام کرنے والے کیسے ہیں؟ یہ سب لوگ بے حیائی کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والے ہیں. ان کے طریقوں کو آج ہمارے نوجوان، کوئی ایک کھڑ کر پیشاب کرنے والا ایک اپنے سر کے ہیئر سٹائل کو بدلتا ہے، یا چین میں کوئی، یا ہاتھ میں کوئی چین ڈالتا ہے، یا اس کی پینٹ بدل جاتی ہے، یا اس کی ٹی شرٹ بدل جاتی ہے، یا اس کے بالوں کا سٹائل بدل جاتا ہے، یا کوئی نئی چیز وہ پہن لیتا ہے. تو ہمارے نوجوان اس چیز کو قرضہ کر کر بھی خرید کر اس کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں. حالانکہ میرے نبی 1400 سال سے علماء، مفتیان، صحابہ، تابعین سب کہہ رہے ہیں کہ نبی کے طریقے کو اختیار کرو، نبی کے طریقے کو اختیار کرو. آج تک ہمارے نوجوان نبی کے جیسا اپنا چہرہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن فلموں میں کام کرنے والے کے موافق چہرہ بنانے کے لیے تیار ہے، اور کرکٹ کھیلنے والوں کی طرح اپنے بالوں کو بنانے کے لیے تیار ہے، اور فلموں میں کام کرنے والوں کی طرح پینٹ شرٹ پہننے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری ماں بہنیں دنیا کے کاموں میں، دنیا میں مبتلا ہو کر آج دیکھیے ایسے ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ عورت ہو مرد ہو، کتنا بھی نیک عمل کرنا چاہیں، اس کو نیک عمل پر ابھارنے کے لیے بہت سارے گناہ کے کام پیدا ہو گئے ہیں. پچھلے زمانے میں لوگ گناہ کرنا ہوتا تو گناہوں کے اڈوں کو جانا پڑتا تھا، گناہ کی جگہ کو جانا پڑتا تھا، لیکن آج گناہ کی چیزیں ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے. خود آدمی اپنی تنہائی کو دیکھ لے، میں متقی ہوں یا پرہیزگار ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام 1400 سال فرمائے وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان ہمیشہ ایک آدمی کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. جب آدمی تنہا ہے، اکیلا ہے، گھر میں تنہا رہتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہاں دوسرا شیطان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَبْعَدُ مِنَ الْإِثْنَيْنِ، جب دو لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے. پچھلے زمانے میں ہمارے بچپن میں بھی گھروں میں ٹی وی چلتی تھی، ٹی وی لگتی تھی،
माँ बाप, बच्चे, घर के पूरे अफराद मिलकर हॉल में टीवी देखते थे। रात को खाना खाने के बाद भी टीवी देखते थे। जैसे ही 9 या 9:30 बज जाते थे, वालिद साहब या कोई घर का बड़ा आदमी बोलता वक्त हो गया है, जाओ सो जाओ, सब सो जाओ, तो घरों के पूरे अफराद अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते थे, टीवी बंद हो जाती थी। लेकिन आज हम लोग अपने शान से कहते हैं कि हमारे घरों में टीवी नहीं है, हमारे घर में टीवी नहीं है, हमारे घर में टीवी नहीं है। लेकिन वो जमाना एक घर में एक टीवी रहता था, स्क्रीन एक होता था, सब लोग एक ही चीज देखते थे। आज जिनके घरों में टीवी नहीं है, शान से कह रहे हैं आज हर घर में नहीं बल्कि हर हाथ में टीवी मौजूद है, और जो चाहता है वो देखता है, जैसा चाहता है वो देखता है, जो चाहता है वो सुनता है। तो बताइए वो टीवी बेहतर थी या ये टीवी बेहतर है? पिछले जमाने में ऐसा हुआ करता था। तो आज हमारे घरों में बददीनी है, तो ये इसकी वजह से आलात हमारे अंदर आ गए। हालांकि इसी फोन के जरिए से कितना दीन की बातें सीख सकते हैं, दीन का काम सीख सकते हैं, उन तमाम चीजों को छोड़ देते हैं। हमारे दिलों में इरादा आता आज से हम लोग गुनाह के काम छोड़ देंगे, बदनिगाही को छोड़ देंगे, झूठ को छोड़ देंगे, पर्दे की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन ये इरादे इतने कमजोर है, इतने कमजोर है, इतने कमजोर है कि ये इरादा रात के इशा तक भी बाकी नहीं रहता। इशा तक वो इरादा मर जाता है। क्यों? इसलिए कि गुनाहों के अड्डों को जाने की जरूरत नहीं, गुनाहों का अड्डा हमारे पास मौजूद है। तो मेरी मां और बहनों, घरों में दीन के माहौल को पैदा करना, सुन्नतों को इख्तियार करना, नबी के तरीके को इख्तियार करना। इसलिए एक बुजुर्ग का कौल है, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा थे तो अल्लाह के नबी को मुशरिकीन और काफिर और मक्का में रहने वाले इस्लाम के दुश्मन तकलीफ देते थे। आज जब कब्र में है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम को, अल्लाह के नबी को मानने वाले ही तकलीफ दे रहे हैं। हां, तकलीफ दे रहे हैं। आजकल कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल्स में ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें यह सिखाया जा रहा है औरतों को शोहर की नाफरमानी कैसे की जाएगी, शोहर को कैसा जवाब दिया जा सकता है, वालिदैन को कैसा जवाब दिया जा सकता है। ये चीजें फोनों में सिखाया जा रहा है, वीडियोस के जरिए सिखाया जा रहा है। देखिए, एक बात याद रखिए, ये फोन के जरिए से, ये नेट के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से किसी को कुछ हासिल हुआ या नहीं हुआ ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुसलमानों को जितना नुकसान हुआ है किसी और कौम को नहीं हुआ है। इसलिए कि उनके पास कुछ है नहीं खोने के लिए। हमारे मुसलमान औरतों के पास हया थी, आज हया नहीं है। हमारे मुसलमान औरतों के अंदर पाक दामनी थी, आज पाक दामिनी नहीं है। हमारे मुसलमान औरतों के अंदर शर्म थी, आज इस मोबाइल की वजह से शर्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह देखना, इसका इस्तेमाल करना ज्यादा हो गया है। तो मेरी मां और बहनों, तकवे को इख्तियार करना, अल्लाह के डर को, अल्लाह के खौफ को इख्तियार करना। तो एक चीज रोजाना नबी के मुतालिक एक चीज याद रखना, अगले साल 12 रबीउल अव्वल आने तक 360 चीजें आप लोग याद कर लेंगे नबी के मुतालिक। इससे बड़ी ईद मिलाद क्या हो सकती है कि मुझे नबी के मुतालिक 360 बातें याद हैं। अल्लाह के नबी की जिंदगी में कितने जंग हुए, बदर कब हुआ नहीं मालूम, ओहद कब हुआ नहीं मालूम, इसी तरीके से खंदक कब हुई नहीं मालूम, हुनैन कब हुई नहीं मालूम। ये तमाम चीजें 10 हिजरी तक कितने जंग हुए, मक्का फतह कब हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गार हिरा में कब थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पहला निकाह कब हुआ, हजरत खदीजा की उम्र उस वक्त क्या थी, अल्लाह के नबी की क्या उम्र थी, अल्लाह के नबी का दूसरा निकाह कब हुआ, अल्लाह के नबी कब इंतकाल हुए, अल्लाह के नबी के कितने बेटे थे, अल्लाह के नबी की कितनी बेटियां थी, अल्लाह के नबी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था, हजरत फातिमा का लक़ब क्या है, हजरत आयशा कितने नंबर में निकाह किए हैं और वो बेवा थी या कुमारी थी। इन तमाम चीजों को याद करना है, एक एक चीज, ज्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल भी नहीं, मुख्तसर सा सवाल, मुख्तसर सा जवाब हम लोग याद कर लेंगे। सीरत का एक बड़ा जखीरा हमारे अंदर मौजूद होगा। अल्लाह के नबी की सीरत को याद करना सवाब का बाइस है, नेकियां मिलेंगी, हमारी जिंदगियां बनेंगी। तो मेरी मां और बहनों, आज से ही तालिबात पढ़ने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है, एक चीज
उसको लिखना भी जरूरी नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है आपकी याददाश्त के लिए लिख लेंगे तो वो अच्छी बात है। एक चीज याद कर लेंगे। कितने चीजें हम लोग दुनिया की याद कर लेते हैं, कितनी चीजें हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन दीन की बातें हमको याद नहीं होती, नबी की बातें हमको याद नहीं होती, कुरान की बातें हमको याद नहीं होती। क्यों? इसलिए कि हमारे दिलो दिमाग में दूसरी चीजें भरी हुई है, उसको निकालना है। एक लोटे में पानी है, अब उसमें दूध डालना है। अब दूध डालेंगे तो उसमें दूध जाएगा, उसके अंदर जो चीज है पहले उसको निकालना है, उसके बाद उसके अंदर कोई और चीज डाल सकते हैं। तो इसीलिए आज खास तौर पर यह बातें बतानी जरूरी थी जो आप लोगों के लिए बताया गया है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इससे जरूर फायदा पहुंचाएंगे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि इनमें जो बातें समझ में आ गई हैं उन बातों पर अमल भी करे और दूसरों को भी समझाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सबरिंग हस्ती है, हाँ दोनों हस्ती है। जरा